హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు టీచింగ్ వ్లాగ్స్. డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ మనం పెట్టుకున్న టైం టేబుల్ ప్రకారం అయితే ఈరోజు డే 8 మార్నింగ్ డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ నుంచి లాంగ్వేజ్ ఫార్మ్స్ నుంచి స్టోరీ, ఎస్సే, బయోగ్రఫీ, ఆటోబయోగ్రఫీ, ప్రెసీ రైటింగ్, నోట్ మేకింగ్, ఎడిటోరియల్ వీటిపైన బిట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. అలానే ఈరోజు మార్నింగే ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నిన్నంతా అందరూ బిజీ, ఎలక్షన్స్, మేము కూడా డ్యూటీతో బిజీ. మొత్తం డ్యూటీ అంతా అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేసరికి అయితే midnight 2 o'clock అయిపోయింది. అందుకే ఈరోజు వీడియో అయితే కొంచెం లేట్గా వస్తుంది. దాదాపుగా ఇవి ఎక్కువ మందికి ఎలా చదవాలి, ఎక్కడి నుంచి చదవాలి, ఎలా సేకరించుకోవాలని కూడా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది. అందుకోసం వాళ్ళ కోసం మన వాట్సాప్ ఛానల్లో కూడా కొంత పీడిఎఫ్ని అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ముందుగా మన వాట్సాప్ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను, అందులో జాయిన్ అయిపోండి. అలా అయితే మీకు అన్ని అప్డేట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక లేట్ చేయకుండా మనం ఈ బిట్లు చూద్దాం. ముందుగా క్వశ్చన్స్, ఆప్షన్స్ చదువుతాను. మీరు ఆన్సర్స్ అనే ఒక దగ్గర రాసుకుంటే తర్వాత రివీల్ చేయబోయే ఆన్సర్లు బట్టి మీకు ఆన్సర్స్ అనేవి ఈజీగా తెలుస్తాయి. ఒకటవది, in note making, it represents the passage's principal idea, point, heading, keywords, subheading. రెండవది, how many abbreviations must be included in your notes to make it apparent to the reader? 3, 2, 4, 5. మూడవది, Montaigne, who gave name essay to his writing, belongs to which language? French, English, Spanish, Roman. నాలుగవది, in below one is not an important part of essay. The title, point, conclusion, body. Fifth one, in essay, it means the purpose to tell the readers what they should expect to learn, understand. Hook sentence, transition sentence, thesis statement, none. ఆరవది, biography word is derived from Latin, Greek, French, German. ఏడవది, precis means to cut brief, cut and paste, listen to cut, think for brief. ఎనిమిదవది, a precis should be about 1/4 size of the original piece is called objectivity, coherency, clarity, consciousness. తొమ్మిదవది, the business letter writing, what does the term CC stand for? Carbon copy, customer care, creative content, comprehensive content. పదవది, a or an dash is written to seek information from other organizations. Informal letter, enquiry letter, complaint letter, adjustment letter. Next, 11th one, any kind of letter generally ends with subscription, heading, salutation, signature. 12th, the most common form of closing a letter to a close relative is yours sincerely, yours affectionately, yours faithfully, yours truly. 13th, if you don't know the recipient's name, how would you address the person and close the letter? Dear sir, madam, yours faithfully. My dear, with love. Dear Mr. Mrs., yours lovingly. Hello, affectionately yours. 14th, the heading in a letter consists of the subscription, salutation, the writer's address, date, the reference. Next one, 15th question. Which of these are the most suitable salutations to a letter to the editor? Mr. Sir, Miss Madam, Dear Sir, Madam, Mr. Editor, Miss Editor, none of these. Next one, 16th, prose does not include play, novel, poem, story. 17th, it is one of the most popular forms of literature and most frequently used in school textbooks. Poem, story, play, novel. 18th, it is the form of prose where thoughts are presented in logical and coherent order. Essay, story, biography, one-act play. 19th, don't judge a book by its cover is an example of mood, theme, setting, conflict. 20th,
The angle from which the story is told is called camera view, character view, point of view, none of the above. 21వ The central main character of a story is called the antagonist, protagonist, antagonizer, instigator. 22 The most exciting part of the story is called setting, exposition, climax, rising action. 23 What term means category or kind of story? Fiction, non-fiction, genre, literature. 24 What has to be written at the end of the story? Title, moral, characters, plot. 25 What is the sequence of events including characters and a central conflict called setting, plot, climax, exposition. ఇవి ఫ్రెండ్స్ 25 బిట్లు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం. ఆన్సర్ చూసే ముందు ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, కామెంట్ రూపంలో ఎలా ఉన్నాయి కూడా బిట్స్ తెలియచేయండి. ఇక ఆన్సర్ చూద్దాం. 1వది ఇన్ నోట్ మేకింగ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద పాసేజెస్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియా. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి హెడ్డింగ్. హెడ్డింగ్ గివ్స్ ద పాసేజెస్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియా. 2వది హౌ మెనీ అబ్రివేషన్స్ మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ టు మేకింగ్ ఇట్ apparent to the reader. Answer option C 4 must include the 4 abbreviations in note making. Next one, మూడవది Montaigne, who gave name essay to his writing, belongs to which language? Answer option A French. He is a French literature writer. 4వది in below one is not an important part of essay. Answer option B point. Point is not important part of essay. Remaining 3 are the important parts in essay. 5th one, in essay it means the purpose to tell the readers what they should expect to learn, understand. Answer option C thesis statement. ఈ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అనేది లెర్నర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎస్సే నుంచి అనేది తెలుపుతుంది. 6వది బయోగ్రఫీ వర్డ్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి గ్రీక్. బయోగ్రఫీ టర్మ్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్. 7వది ప్రెసి మీన్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ టు కట్ బ్రీఫ్, సంక్షిప్తంగా తగ్గించడం అనే అర్థము. 8వది ఏ ప్రెసి షుడ్ బి అబౌట్ 1/4 సైజ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ పీస్ ఈజ్ కాల్డ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి కాన్సిస్నెస్. అంటే 1/4 తగ్గించడం ఏమంటారంటే కాన్సిస్నెస్. 9వది ఇన్ బిజినెస్ లెటర్ రైటింగ్ వాట్ డస్ ద టర్మ్ సిసి స్టాండ్ ఫర్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ కార్బన్ కాపీ. సిసి అంటే కార్బన్ కాపీ. 10వది ఏ ఆర్ ఎన్ డాష్ ఈజ్ రిటన్ టు సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎంక్వైరీ లెటర్. ఎంక్వైరీ లెటర్ ఈజ్ రిటన్ టు సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్. 11వది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్ జనరల్లీ ఎండ్స్ విత్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి సిగ్నేచర్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్ జనరల్లీ ఎండ్స్ విత్ సిగ్నేచర్. 12వది the most common form of closing a letter to a close relative is. Answer option B yours affectionately. yours affectionately అనేది రిలేటివ్కి రాసినప్పుడు మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసే క్లోజింగ్ లెటర్. 13వది ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద recipient's name how would you address the person and close the letter? Answer option A dear sir or madam. yours faithfully. ఈ రెండు యూజ్ చేస్తాం. 14వది the heading in a letter consists of. Answer option C the writer's address date. హెడ్డింగ్లో రైటర్స్ అడ్రస్ డేట్ ఉంటుంది. 15వది which of these are the most suitable salutations to a letter to the editor? Answer option B dear sir or dear madam. 16వది prose does not include. Answer option C poem. పోయంలో ప్రోజ్ అనేది ఉండదు, మిగతా ప్లే, నోవెల్, స్టోరీల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 17th వన్ ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి స్టోరీ. స్టోరీనే ఎక్కువగా స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ లిటరేచర్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. 18వది ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోజ్ వేర్ థాట్స్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ లాజికల్ అండ్ కొహిరెంట్ ఆర్డర్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఎస్ఏ. ఎస్ఏలో లాజికల్గా కొహిరెన్సీగా ఆర్డర్లో ఉంటుంది.
19వది డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి థీమ్. అందులో ఉన్న థీమ్ ఆధారంగానే ఈ యొక్క సామెత వచ్చింది. డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అంటే పుస్తకాన్ని అట్టను చూసి మాత్రమే దాన్ని అంచనా వేయకూడదని దాని అర్థము. 20వది ద యాంగిల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ టోల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని అంటారు ఆ యాంగిల్ చెప్పడాన్ని. 21వది ద సెంట్రల్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఈజ్ కాల్డ్ ద. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ప్రొటగనిస్ట్ అంటారు. 22 ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ కాల్డ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి క్లైమాక్స్. ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ కాల్డ్ క్లైమాక్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. 23వది వాట్ టర్మ్ మీన్స్ కేటగిరీ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి జనర్ అంటారు కేటగిరీ లేదా కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీని. నెక్స్ట్ 24వది వాట్ హ్యాస్ టు బి రిటన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి moral has to be written at the end of the story. 25 లాస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎ సెంట్రల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాల్డ్. సెట్టింగ్, ప్లాట్, క్లైమాక్స్, ఎక్స్పోజిషన్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ప్లాట్. ఇవి ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువ మందికి డౌట్ ఉన్న లాంగ్వేజ్ ఫామ్స్ మీద స్టోరీ, ఎస్సే, బయోగ్రఫీ, ఆటోబయోగ్రఫీ, ప్రెస్సీ, నోట్ మేకింగ్, ఎడిటోరియల్, లెటర్ రైటింగ్ వీటి మీద బిట్స్ తయారు చేసి మీకు ఈరోజు డే 8 మార్నింగ్ కింద అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూడండి. ఇలానే మరిన్ని వీడియోల కోసం అయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇంకా మన ఛానల్ అయితే నిరంతరంగా టైం టేబుల్ని అయితే ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. తప్పకుండా అనుకున్న టైంకి అనుకున్న వీడియో అయితే వచ్చేస్తుంది. టైం టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడే చెప్పాను, దాదాపుగా 99% ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నిద్దాం. అలానే ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాను. ఇంకా ఈ ఛానల్లో వీడియోల కోసం అయితే నిరంతరంగా చూస్తూ ఉండండి. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 9 to 10, కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు, ఈవినింగ్ 5:30 to 6:30. ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు విషయాలు. నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుగు మెథడ్ బోధన ఉద్దేశాలు, విలువలు, లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణ ఉంటుంది. అవి చదువుతూ ఉండండి. వాటి బిట్స్ అయితే తయారవుతూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరలా కలుద్దాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో.